السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دیکھیں ابھی جو یہ ٹائم ہے نا، یہ میرے نرس آتے ہیں یہاں اپنے بچے کو دیکھنے، تو ابھی ہم نے ہوم کیئر کیا ہوا ہے۔ ہوم کیئر یعنی کہ یہ دیکھیں کیسے آتے، یہ دیکھیں انٹری ہوئی ان کی، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہوم کیئر کیا ہوا ہے نا ہم نے، یہ جو ہاسپٹل سے تھے ہم یہاں پر آ گئے، تو یہاں پر بھی میری مرضی ہوتی ہے، میری مرضی سے۔ تو جب تک ان کی مرضی تھی تو وہاں پر کیا ہوتا تھا، اپنی مرضی سے بچے کو فیڈ کر کے وہ جب تک اتنا فیڈ کرتے تھے یہ جو کہ نا اس کا کبھی دل ہے نہیں ہے، الٹی کر دیتا تھا، اکثر الٹی۔ تو یہاں پر میں نے اپنی مرضی سے کیا، اللہ کا شکر ہے نا، تھوڑی سی بات بنی ہوئی ہے، بٹ ایسے کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا کہ میں بتاؤں کہ اتنا اچھا رزلٹ آ رہا ہے یہاں سے، کیونکہ یہ جو کمپنی ہے نا جو ہم نے ابھی ہائر کی اپنے بچوں کے لیے، یہ کمپنی بھی انہی کمپنی سے ملی ہوئی ہے، یعنی کہ جو پہلے والے نرسیں تھیں ساری ان سے ملی ہوئی۔ اگر یہ سپریٹ ہوتے تو میرے خیال میں رزلٹ کچھ اچھا ہوتا، لیکن انہی سے یہ بلونگ ادھر سے آ رہی ہے جو کیمبرج سینٹر ہے۔ تو میں نے سوچا نا کہ وہاں پر اتنی چالاکی نہیں تھی، اتنا بچہ ہیلتھی نہیں ہوا، تو یہاں پر کیسے ہوگا۔ تو یہ تھوڑی سی ٹینشن ہوئی ہے، اور بہت سی رزلٹ بس ہوئی، اگر کچھ بہتر ہی ہو، بہترین سے بہترین ہو جائے تو میں ضرور دکھاؤں گی کہ اچھا ہو رہا ہے۔ پر جو ہے نا میری مرضی سے جو ہو رہا ہے نا، جو میں دیکھ رہی ہوں بچے کو اپنی مرضی سے لا رہی ہوں، یہ وہ اپنی مرضی سے فیڈ کر رہی ہوں، تو اللہ کا شکر ہے، اس سے بہت ساری باتیں جو ہیں نا پہلے جو تھیں وہ اللہ کے کرم سے ہٹ گئی ہیں۔ تو ابھی یہ آتے ہیں چپکے سے حرامی چوروں کی طرح، جیسے چور کوئی گھستا ہے ایسے مجھے لوک کھولنا پڑتا ہے، کیونکہ مجھے اس ٹائم میں نیند آ جاتی ہے۔ تو یہ بھی آئے ہیں، ابھی اپنی ڈیوٹی کریں گے۔ ان کی ڈیوٹی صرف یہ ہوگی کہ صرف بیٹھنا ہے چپ چاپ، کچھ نہیں کرنا۔ کبھی وہ سو رہا تھا، پوری دن تھکا دیا اس نے مجھے، اکیلی میں ڈیل کرتی ہوں، بچے کو روزے رکھتی ہوں، اور گھر صاف ستھرا اور کتنے بھی جو بھی ہو اندر سب کرنا پڑتا ہے۔ تو ابھی میرے خیال میں یہی ٹائم بج رہا ہے، جو ٹائم میں ابھی سینڈ کر رہی ہوں، میرے خیال میں 2 بج رہے ہیں۔ تو ان کا یہاں پر بھی کوئی کام نہیں ہوتا، بس بی پی دیکھنا، یہ دیکھنا اور بس۔ تو میں ابھی اگر یہ چھوڑیں تو میں ان سے بہت سی باتیں کرتی ہوں، بہت سی فنی نرس ہیں میرا ٹائم پاس ہو جاتا ہے ان سے، کیونکہ میں ان کو چھوڑتی نہیں ہوں، ان سے گپ شپ کرتی رہتی ہوں، اور یہ نا بس مجھ سے جو ہے نا بہت بیزار بھی رہتے ہیں کہ میں ان کو کوئی کام کرنا نہیں دیتی۔ ہاؤ آر یو؟ یہ میرا نرس ہے، یہ میری سیٹنگ ہے، پورا گھر دھونا، صاف کرنا، کپڑے دھو کے میں نا بس تھکی چکی ہوں بہت زیادہ، اس کے جو ہے چینج کرنا پڑتا ہے۔ جوبن، ہاؤ آر یو؟ یہ میرا دوسرا نرس ہے، پڑھنا بہت غصے والا ہے اور بہت ٹھنڈا، تو ہم اتنی ہنسی مذاق کرتے ہیں بتا نہیں سکتی۔ تو بس مجھ سے بڑی چڑ میں رہتا ہے کہ میں کچھ ہاتھ نہیں لگانے دیتی، کوئی میڈیسین کچھ بھی ہاتھ نہیں لگانے دیتی، سب خود کرتی ہوں۔ تو ان کا آنا بس ایسے ہی ہوتا ہے کہ بس آنا اور ایسے ہی جانا۔ باقیوں کو نا میں نے جو کام کرتے تھے میں نے بولا ان کو کوئی کام نہیں کریں، اور میرے ہیلپ بھی کرتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، کوکنگ کرتے ہیں، جو میرے خیال میں بہت ہی نا۔ تو میں نے سوچا کہ جو نرس ہے نا، ایک نرس تو میرے پاس ہے ہی، تو میرے لیے ایک چیف بھی سینڈ کر دو۔ تو چیف بھی آ گیا، وہ اتنی اچھی کوکنگ کرتا اور اپنے جو ہے نا کلی کو دیتا، تو کوکنگ کر رہے ہیں اور دے رہے ہیں، بہت مزہ آتا ہے، ان کا ٹائم بہت اچھا پاس ہوتا۔ تو میری بھی بہت آسانی ہو چکی تھی، میں جو بھی ہے نا جو خود ہی بنا لے کر، مجھے نہیں پتا تمہارا کیا دل چاہ رہا ہے اس وقت، کچھ لائٹ کھانے کو دل چاہ رہا ہے اور میں کچھ ہیوی بنا کے دے دوں، تو یہ بہت ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں کام کرنا پڑتا ہے اور دیکھنا پڑتا ہے، لکھنا پڑتا ہے، ہر چیز ہر سیکنڈ لکھنا پڑتا ہے کہ اس کا کیسے گزر رہا ہے، اور پھر ہیوی فوڈ سے نا وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ ایسے میں نے چھوڑ دیا، میں جو دل ہے نا کھا لو کچن سے۔ تو میں آ کے میں بس پوچھ لیتی ہوں جب اینڈ ہوتا ہے منتھ کا کہ کیا کیا پسند ہے، جوس کو سے جوسز پسند ہے، یہ پسند ہے، یہ پسند ہے، میں بنا دوں گی، پی شور میں بنا دوں گی ایک نہ ایک دن جب میں اٹھوں گی تو۔ ایسے میں کہہ کے میں چھوڑ دیتی ہوں۔ جو جوس پسند ہوتے ہیں تو پتہ چل رہا ہے وہ پورا مہینہ ہو گیا نہیں پی رہے، تو اس لیے پوچھ کے لے آتی ہوں تاکہ وہ ختم کر سکیں۔ ایسے بیٹھے رہتے ہیں، تو میں نے سب کچھ منع کیا ہوا، میں بچے کو میرے تمہاری ضرورت ہے جتنی ہے وہ دیکھتے ہیں کیسے ہوتا ہے۔
शिफ्टिंग के टाइम, नहाने के टाइम, और इन टाइम में बहुत सख्त ज़रूरत पड़ती है नर्सों, मैं खुद नहीं कर सकती। तो ये अभी पूरे दिन के बाद अभी इनके आने से पहले थोड़ी देर पहले सो गए, यानी कि दोपहर को सो गए। और मैं बस ऐसे ही बाहर फिर रही हूँ, अपनी बिल्ली को देख रही हूँ, मेरी बिल्लियाँ कहाँ हैं, उनके बच्चे रो रहे हैं, माँ का पता नहीं है, इतनी रो रहे हैं उनके। अभी मैं कोई और ब्लॉग्स बना नहीं सकती, इतना शोर होता है, इतनी शोर करती हैं बिल्लियाँ। और मेरी बिल्ली की अलग से माशाल्लाह स्टोरी है। मेरी बिल्लियाँ बहुत ज़्यादा अजीब सी हैं। ये दोनों गायब हैं अभी, दोनों का पता नहीं है। दोनों बहनें हैं और इसका भाई लॉस हो चुका है। इसका भाई इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, मैं बता नहीं सकती। कि वो जब देखता है ना मुझे दोनों बिल्लियाँ तंग कर रही हैं, यानी एक ही माँ से 3 बच्चे हुए, 2 लड़कियाँ और लड़का, जब देखे मुझे तंग करे तो वो ना अपनी बहनों को मारता है, दोनों को मारता है। इतना अच्छा मैंने ज़िंदगी में ऐसा कोई बिल्ला नहीं देखा, ठीक है। पर ना शायद मेरी नज़र लग गई, किसी ने उठा लिया उस बिल्ले को। इतना अच्छा बिल्ला मैं बता नहीं सकती। ऐसे ही मुझे बाहर से क्या कहते हैं, कचरे के ड्रम से मिल गई, ये बिल्ली मिल गई। तो मैंने इनको बस फूड जो था देने लगी, और इस तरह से क्या हुआ, वो आने जाने लगे। और इतना अच्छे मुझे उन्होंने, बस ने बिल्ली थी, एंजेला नाम था उसका, उसने मुझे इतने अच्छे बच्चे दिए कि ना मेरा बिल्ला गुम हो गया। किसी ने उसको चुरा लिया। इतना प्यारा बिल्ला था, तो इतना हैवी, उतना तंग ही नहीं करता मुझे। कहते कहाँ पर तुझे तंग होते, मैं वो नीचे बैठ जाता हूँ। पर इसकी बहनें जो बड़ी नोटी हैं, इतनी मुझे तंग करती हैं, हमेशा चिपकी रहती हैं। और बिल्लियों की बदबू होती है, बाल होते हैं, मुझे बस चिपकी रहती हैं, मुझे बहुत तंग करती हैं। अभी उनका पता नहीं है। पूरा दिन हो गया मैं ढूंढ ढूंढ के थक गई, कहाँ हैं। और बच्चियाँ छोटी छोटी सी हैं, इतना रो रही हैं। और बच्चे भी सारी लड़कियाँ दी हैं, मेरे ख्याल में दोनों ने मिल के बच्चे दिए हैं, और सारी लड़कियाँ हैं। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, माँ का पता नहीं कहाँ पर है। बस पूरा दिन मेरे ऐसे गुजर जाता है, उन्हें ढूंढती रहती हूँ, उसको सही करती हूँ, नर्सों को थोड़ा सा डांट पीट करती हूँ, और मेरा वक्त गुजर जाता है। और इंशाल्लाह थोड़ी सी टाइम मिलती ही मैं अपना दूसरा ब्लॉग बनाऊँगी। जो मेरे घर की लाइटें सारी ख़राब हो चुकी हैं। और ये देखिए, आप सुन रहे हैं ना क्या काम कर रहा है वो, अपने पेपर्स बनाया जा रहा है, वहाँ पर बैठे बस ऐसे चुपचाप से काम करते रहते हैं। ये मेरा ऑर्डर मानते रहते हैं बस। जब नहीं मानते तो मैं चेंज कर देती हूँ, अपना सिस्टम सारा चेंज कर देती हूँ। क्योंकि डॉक्टर होता है, वो अपनी मेडिसिन देखता है। लेकिन जो माँ होती है ना, ऐसे सुना है मैंने, इतना मुझे पता नहीं, लेकिन जो माँ होती है ना, वो बच्चे के लिए दुआ भी होती है, दुआ भी होती है। और जब देखे, ऑब्ज़र्व करती रहती है हर चीज़ की, क्या उसके साथ कौन सा मेडिसिन बाहर आया, कौन सा मेडिसिन उसके साथ अच्छा लग रहा है, सूट कर रहा है, जो वो बेहतर हो रहा है। पर ये नहीं, जो डॉक्टर होते हैं वो देते रहते हैं, देते रहते हैं, देते रहते हैं कि अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, शायद उसको उसकी ज़रूरत नहीं है। दे दे के जब तक, शायद वो बहुत ज़माने से उसको ना मेडिसिन छूट गया, पर उनका नहीं, देते रहो। तो मुझे नहीं समझ में आता इनका मसला क्या है, कि दोबारा चेकअप करने नहीं देना चाहते, या क्या मसला नहीं पता। बस वो मेडिसिन के उड़गड़ते रहेंगे। 2 साल हो गए थे, उड़गड़ते रहेंगे मेडिसिन को। तो ये थोड़ा सा अलग सा सिस्टम लगता है, इसलिए मैं ना, तो खाना पीना अभी तक इसने नहीं खाया। कहते खाना पीना नहीं खा सकता, बातचीत भी नहीं की। वहाँ पर भी ऐसे ही बैठा हुआ था। तो इतने रश में, इतनी रात को सिस्टर आते थे सारे मेल, पूरी रात सोई हुई हूँ नीचे, और मेल सिस्टर हैं, छोटे छोटे से कमरे। तो मैं बहुत वहाँ पर थी, ऐसी वैसी हुई हुई थी, दुपट्टे का पता नहीं था, सोए हुए मैं कहाँ पर हूँ, थक के सोती हूँ। तो मैंने इस तरह होम केयर लिया। अभी होम केयर में भी यही है सच्ची से। यहाँ पर मैं सोती हूँ, पता नहीं कब आ जाए, मुझे ख़बर होनी चाहिए। तो दरवाज़ा खुला होता है, पता नहीं कितनी देर होगी आए हुए, और कितनी देर होगी चले गए। तो मुझे ऐसी सोना पड़ता है जैसे मैं सेंटर में सोती थी, दरवाज़ा खोल के बिल्कुल सामने, तो क्या पता चले इनके आना जाना। तो मैं भी बस ये बातें बता रही हूँ। अभी जो कुछ बेहतर होगा इंशाल्लाह मैं फिर से शेयर करूँगी। ये छोटी सी बातें बताई हैं। अभी मेरा जो नर्स है ना, वो बड़ा ज़िद्दी बोर बैठा हुआ है, क्योंकि उसके कोई काम नहीं मैं करने देती। तो अभी मैं कुछ करने दूँगी, कि इसके जाने का टाइम होगा तभी मैं कुछ करने दूँगी, अदरवाइज़ इसमें कोई कमी नहीं है। नर्सें सारी अच्छे हैं। और जब डॉक्टर पूछते हैं, कुछ हो जाए, कुछ इमरजेंसी हो जाए, पूछते हैं नर्स से कि क्या हो रहा है, इसका रूटीन क्या है, तो वो माँ को आगे कर देते हैं कि इससे पूछो, ये इसने पकड़ा हुआ है बच्चा। तब मुझे बहुत टेंशन होती है। मैंने कुछ लिखा नहीं होता, कुछ याद नहीं किया होता, नींद में होती हूँ, कुछ देती हूँ, कुछ नहीं देती हूँ।
تو اللہ کا شکر ہے نا، بس وہی تک یہاں تک رکھتی ہوں. انشاءاللہ پھر سے بتاؤں گی چھوٹی سے ٹائم میں، چھوٹی سے ٹائم میں کچھ چھوٹا سا ٹائم نکالوں گی انشاءاللہ بتانے کے لیے. میرے پاس بالکل ٹائم نہیں ہوتا ایکچولی. تو ابھی بچہ بھی سویا ہوا ہے، تھوڑا سا ریلیکس ہے، تو باقی سب اٹھے ہوئے ہیں. انشاءاللہ پھر سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.